हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा विद्या एकेडमी होप आपण माने बहुत भलरे थिबे देखंतु आज हम ओपीएससी एआईओ रो एग्जाम डेट ऊपर डिस्कशन करबा कि आपनकर एआईओ रो एग्जाम केबे हे पारे कैलेंडर रे ऑलरेडी मेंशन अछि कि आपनकर एग्जाम जून मास रे हबो तो एई जून मास रे केबे होबा पय जाउछि एवं यस आगु को शिफ्ट हबो कि नै केते परसेंट चांस अछि कि आपनकर एग्जाम शिफ्ट हबार तो से विषय आज हम पूरा डिस्कशन करबा कारण बहुत पिलांकर गुटे क्वेश्चन दिला कि सर एग्जाम शिफ्ट हबो कि नै कारण देखो एआई रो सिलेबस एआई रो सिलेबस बहुत अधिका माने ताकू जत्ते पढ़िले भी से सरू नै तेणु करी बहुत पिला कंप्लीट करि पारना एते पर्यंत ताको ब्रांच सब्जेक्ट निजर कंप्लीट करि पारना तेणु करी समान मध्य गुटे माने एंजाइटी हो गलानी कि आमे केमिति कंप्लीट करबा माने एते गुडा जिंस को तेणु करी से माने चाहउछन कि एग्जाम शिफ्ट हो जाउ तेणु करी आज हम से विषय डिस्कशन करबा कि एग्जाम शिफ्ट होबा कि नै तो एमिति रे भी आपनकर जो एआई रो सिलेबस अछि सेटा बहुत भास्ट अछि आपनको जेतिक सिलेबस दिया जायछि तो सेतिकी आपनको पढ़िबार अछि ना कि आपनकर सेमिस्टर रे जहा पढुले ताकू पुणी रिपीट करिवार अछि जदि आपण सेमिति सेमिस्टर भाबरे पढ़िबे तो केबे भी कंप्लीट होबो नै कारण 8टा सब्जेक्ट अछि आपनको 8टा सेमिस्टर माने 48 मास समय लागियो गोटे सेमिस्टर 6 मास रहले तेणु करी जहाँ भी आपनकर सिलेबस दिया जायछि तो सही हिसाब जदि पढ़िबे आपनको 2 मंथ भितरे आपनकर माने सिलेबस कंप्लीट हे कि दुई थर रिवीजन हे जिवो जदि जहाँ भी अछि सी एंड डाटा स्ट्रक्चर जदि आपण देखिबे तो 3 रु 4 दिन मैक्सिमम लागिबो आपनको सी एंड डाटा स्ट्रक्चर सब जिंस कवर करिया पे ता विथ प्रॉपर नोट केतडा जिंस अछि गोटे गोटे माने जदि आपनको धरिबे जदि गोटे तार गोटे लाइन को धरिबे ना सेटा आपनको 1 आवर किबा 30 मिनिट रे कंप्लीट हे जिवो मैक्सिमम तेणुकरी बहुत कम सिलेबस अच्छी देखा जाउछि सिना सी पढ़िया पड़ो मेकानिक्स पढ़िया पड़ो इलेक्ट्रिकल पढ़िया पड़ो सिविल पढ़िया पड़ो किंतु ये सब जिन बहुत कम जिन अच्छे सी एंड डाटा स्ट्रक्चर 3 ରୁ 4 दिन रु बेसी अधिका लगे ना जो मैंने ऑलरेडी कवर करते तो जानते जे माने ऑलरेडी जो मैंने नोट्स आमर कंप्लीट करते तो निहाती भाव आउ टिके यूट्यूब रे जदि से सर्च करते से मैक्सिमम 3 ରୁ 4 दिन समय लगे सब जिन कवर करने तेणुक 2 मास भितर आपंकर 2 थर रिविजन हो तो एमती सिलेबस अच्छे आउ जदि आप सेमती पढ़ाई चाहिए भितर को जावाई चाहिए कि मु यार प्रॉब्लमेटिक सॉल्व करमी गेट लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करमी गेट लेवल अनुसार मु पढ़ी तो सेटा आपनको 2 वर्ष लगिले भी आपनकर सिलेबस कंप्लीट होबनी तेणुक आज आम देखा कि से विषय आज आम पूरा डिस्कसन करवा कि एग्जाम शिफ्ट केबे हम एवं एआई रो एग्जाम डेट ऊपर डिस्कसन करवा तो फास्ट देखो आपनकर जो एआई रो एग्जाम डेट अच्छी तो सेटा हला 22 तारीख किंबा 29 तारीख तो यही दीटा डेट आपनकर जून मास अच्छी जोटा कि लास्ट संडे आउ जेबे भी आप देखिए कि ओपीएससी एग्जाम कंडक्ट करते से मंथ रो लास्ट को कंडक्ट करती तेणुक यही दीटा अच्छी जोटा कि 22 एवं 29 जून तापर आपनकर देखो ओसीएस रो रिजल्ट बाहर जिवो मेंस रिजल्ट बाहर जिवो एवं ताकू से पब्लिश करिवार अछि तेणुक से टाइम मिलबनी तापर आपनकर ओसीएस रो प्री करिवार अछि पुनी जुलाई रे तो जदि आप जुलाई लास्ट वीक रे से प्री भी करती तेणुक पुणी एक माने एटा आपको 1 मंथ पूर्व सारिया पड़ो तापर ओसीएस पिलांकर रिजल्ट बाहर करने पड़ो तो ये सब प्रोसेस जल्दी शीघ्र कंप्लीट करने पड़ो तापर पुणी ओपीएस रे बहुत गुड़ा आउरी एग्जाम अच्छी ताकू भी सब कंडक्ट करने पड़ो तेणुक से मोस्ट प्रोबाब्ली 22 माने 22 रे से कंडक्ट करि आउ एटा आपनकर 70% चांस अच्छी कि 22 रे ही कंडक्ट करेंगे और 30% चांस अच्छी से 29 रे कंडक्ट करेंगे तेणुक यही दुईटा डेट आप माने मानि नियंतु कि आपनकर माने पूरा फिक्स हो सारी आउ माने एप्रिल जना पड़ जिवो कि आपनकर केबे आपनकर एग्जाम होगा जाउछि आउ आपण जो कहूथिले कि क्वेश्चन प्रिंट हवा स्टार्ट हो जिवो आपनकर मे मासरु मे आपनकर फास्ट वीक रो आपनकर क्वेश्चन प्रिंट हवा माने स्टार्ट हो तेणुक आपन जो करेन्ट अफेयर अच्छी तो सेटा आपको एप्रिल लास्ट वीक पर्यंत पढ़ाई पड़ो कारण जी भी क्वेश्चन बनइब तो सेटा सी सही मंथ रू से कैलकुलेट करेंगे जदि से मे 15 रे तैयारी कर तो से मे मास को भी नेबे मे 10 पर्यंत जहाँ भी पड़ी ताकू नेबे तेणुक आप माने जदि चाहूँ कि माने भलसे टिके मोर मार्क आसु करेन्ट अफेयर तेणुक आप जनवरी मासरू पूरा किसी भी करेन्ट अफेयर छाड़बेनि एप्रिल मास पर्यंत तापर ता प्रीवियस ईयर भी आप 2 मंथ नहीं चलिए आपणकर डिसेम्बर नवेम्बर आउ जदि आप टाइम पाइबे तो जदि जून मास रोचे तो मे रो किछि पार्ट कंप्लीट करदेबे तेणुक बहुत शीघ्र आपणकर एआई रो एग्जाम होगा जाउछि तो एबे आमे डिस्कशन करबा कि एग्जाम शिफ्ट होबो कि नहीं तो एग्जाम रो केते परसेंट चांस अछि कि आपणकर एग्जाम शिफ्ट हो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ସିଫ୍ଟ ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ଜାମ, ୟୁପିଏସସି ର ସିଏସସି ଏକ୍ଜାମ କିମ୍ବା ଓସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ, ଓପିଏସସି ଯୋଉଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଯଦି ସେ ଲେବୁଲର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ। ଯଦି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାଏ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ମାସର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବେ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିଗଲା, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା କିଛି ବି ହେଇଗଲା, ତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରକୁ, ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ତ ହବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଅଗଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବାତ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ, ଯଦି ନହେଲା ତ 22ଟା ଫିକ୍ସ। ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 100% ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ବନିକି ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଆଇଓ ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୁରା ପଢ଼ିବା, ପୁରା ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ୱେର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଠିନ ହେଇଯିବ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତ ନିହାତି ଭାବେ ସବୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓପିଏସସି ଏଆଇର ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କୋର୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଆଇର ଡେଲି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମିଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଉଛି, 150 200 500 ଟଙ୍କାର କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ତ ସେଠି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଇ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍କୁ କମେଇ ପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସରେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇର ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କୋର୍ସରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କଭର୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 2ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି, ନୋଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପେପର୍ 1 ବି ଅଲ୍ ନୋଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ 1ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଚାପ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପେପର୍ 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ 2 ବୋଥରେ। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରା ସିଲାବସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମେ 15ରେ କଭର୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 20ଟା ପେପର୍ 2ରେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପେପର୍ 1ରେ 10ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ୟାର 40ଟା, ତାର 30ଟା। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ୟାର କଭର୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ପେପର୍ 2ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଭର୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକ୍ସ, ବେସିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ତ ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଭର୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଟିକେ ଡେଲି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା, ଡେଲି ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓପିଏସସି ଏଆଇଓର ଡେଲି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ତ ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଏଆଇଓର ବେସିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ତ ମାନେ ସାର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ସହିତ ମାନେ ବେସିକ୍ ସାର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ପଚାରିଦେବେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ। ତେଣୁକରି ସାର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମାନେ ଏତେ ପଚାରିବେନି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପିଲାକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆସିବ, ସେମିତି ପଚାରିବେନି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସହଜ ସାର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ପଚାରିବେ, ନା କି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବେ, ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଇଦେବେ, ତ ସେମିତି କିଛି କରିବେନି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ୟାର 4 ohmର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ତ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କରେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ୟା ଦେହର 4 ohmର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଯିବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଟା 0 ହେଇଯିବ, 0 ଆମ୍ପିୟର ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣା ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ବେସିକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବାର।
ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ବି ଦିଆଯାଇଛି ସିଲାବସ୍‌ରେ ତ ତା ଦେହରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ୟାର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌ଟା ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ଆସିଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଲି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ନା, ଯୋଉମାନେ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ତ ଯୋଉଠି ବି ଚାହୁଁଛ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପରଚେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ନେଟ୍‌ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରିରେ, ତ ସେଠି ବି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାପିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କେତେ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ସ ଦେଖିବେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କି କେତେ ପିଲା କେତେ ମାର୍କ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଲେଭେଲ୍‌ର ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଡେଲି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟର। ତ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ଆପ୍‌କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ପାଇଯିବେ, କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ପାଇଯିବେ। କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପ୍ରାଇସ୍‌କୁ କମ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେଠି ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ କି ମାନେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍‌ରେ। ରହୁଛି। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୁକ୍ କିଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଓପିଏସ୍ସି ଏଆଇର ପେପର୍ 1 ବୁକ୍ କିଟ୍। ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନନ୍ ଟେକ୍ ଉପରେ ଏତେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ମାନେ ମାନେ ନନ୍ ଟେକ୍‌କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ନନ୍ ଟେକ୍ ଉପରେ କେମିତି ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣିକି ପୁରା ସବୁକୁ କଭର୍ କରିବେ କମ୍ ସମୟରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପିଏସ୍ସି ଏଆଇର ପେପର୍ 1ର ବୁକ୍ କିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଟାର ବି ଆପଣ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଲଗେଇକି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍‌କୁ କମ୍ କରିପାରିବେ। ତ 4ଟା ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଆଇ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ରିଜନିଂ 4ଟା ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍ 4 ଡେଜ୍ କିମ୍ବା 3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯୋଉ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ଓପିଏସ୍ସି ଏଆଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ଆପ୍‌କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ। ତ ଏବେ ତ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍‌ରେ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।